بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ دوستو، میرا نام محمد سلیم مالے پوٹو، ہمارا یوٹیوب چینل قرآن ماسٹری۔ کل ہم نے تختی نمبر 11 نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر پہلا اظہار کا ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا، آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو آئیے وائٹ بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے تختی کا عنوان ہے ہمارے سبق کا تختی نمبر 11 نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر دوسرا ادغام۔ کون سا؟ قاعدہ نمبر دوسرا ادغام۔ آج ہمارے تختی کا عنوان ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ نمبر دوسرا ادغام، کیونکہ قاعدے جو ہے وہ 4 ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اظہار ہم نے کل پڑھ لیا، تو آج ہمارا قاعدہ ہے ادغام کا۔ نون ساکن اور تنوین یہ بھی سمجھ لیا آپ نے، یہ نون ساکن ہے اور یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ تنوین ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے دوسرا نمبر قاعدہ ہے ادغام کا۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین میں ادغام ہوگا۔ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کی پہچان، ادغام کے قاعدے کی پہچان یہ ہے۔ کیسے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون، یرملون یہ اس کا مجموعہ ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ مجموعہ، یہاں تک اس کو یرملون کہتے ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کا کیا ہوگا؟ ادغام۔ اس کے بعد ان میں سے ادغام کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 ادغام مع الغنہ، نمبر 1 ادغام مع الغنہ ہے۔ نمبر دوسرا ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ پہلے ہم نے ادغام کو سمجھ لیا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کی کیا معنی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملانا یا داخل کرنا، ساکن حرف کو اس کے بعد والے حرف کے اندر داخل کرنا، اس کا معنی یہ ہے ادغام کی معنی داخل کرنا۔ ادغام کی 2 قسم ہیں، ادغام مع الغنہ، بلا غنہ۔ مع الغنہ کے مطلب ہے کہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، بلا غنہ کے مطلب ہے کہ وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ دوسرا نمبر قاعدہ ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، اب یہ پر 6 حروف ہیں، ان 6 حروفوں میں سے 4 حرف ہم نکالیں گے، 4۔ کون سے؟ یا، میم، واو، نون، را اور لام کو چھوڑیں گے۔ یا، میم، نون، واو، یہ 4 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، میم، نون، واو میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اس نون ساکن اور تنوین پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، کوئی بھی اس کے بعد اگر یا آیا یا میم یا نون یا واو تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہ اس کی تعریف ادغام مع الغنہ کی۔ اب اس ادغام مع الغنہ کی مثالیں قرآن مجید کے اندر ہے۔ میم جوڑا ہوا تو ہم نے اس کا کر لیا ہے۔ نون کو یا کے اندر مدغم کریں گے۔ من یقول، نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا آیا ہے؟ ادغام مع الغنہ۔ یمنو کے 4 حروفوں میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ یا آیا ہے۔ یہ یا ہے تو یہ بھی یا ہے،
यहाँ पर जो कानून होगा वो होगा इदगाम माल गुन्ना का। इस नून साकिन पर कानून कौन होगा? इदगाम माल गुन्ना। गुन्ना माल गुन्ना का यानी गुन्ने के साथ इसको इदगाम करेंगे, मैं यकूलु, इसी तरीके से पढ़ेंगे। ये नून साकिन की मिसाल। और तनीन के मिसाल, तनीन के मिसाल खा या ज़बर खई, रा मीम, खैरुम मिन्हु, खैरुम मिन्हु। तनवीन के बाद ये नून साकिन और तनवीन। तो तनवीन के बाद ये अबर तनवीन है। तनवीन के बाद यमनू के 4 रूपों में से कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद इदगाम के 4 रूपों में से कौन सा हर्फ आया है? मीम आया है इन 4 रूपों में से, तो वहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। ये नून साकिन की मिसाल हो गया और तनवीन का मिसाल भी हो गया। और उसके बाद दूसरे हरफ भी हैं, दूसरे कौन से? मिन नारिन, नून साकिन के बाद मिन नारिन, नून साकिन के बाद कौन सा आया है? यमनू के 4 रूपों में से नून आया है, तो वहां पर भी इदगाम माल गुन्ना होगा। इन कानून में से भी क्या? इदगाम होगा। बाकी है इसके मिसाल जो है वो कायदे के अंदर भी है और कुरान मजीद के अंदर भी है, वहां पर भी आप देख सकते हो। आई बात समझिए। तो ये हो गए इदगाम माल गुन्ना की मिसाल। अब इसमें से 2 हर्फ रह गए, लाम और रा। ये इदगाम बिला गुन्ना की मिसाल है, लाम और रा। ये इदगाम बिला गुन्ना है, यानी नून साकिन और तनीन के बाद लाम और रा में से कोई भी हरफ आएगा तो वहां पर इदगाम बिला गुन्ना होगा। यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा। और इदगाम माल गुन्ना में दूसरी क्या है? इदगाम यहाँ पर कौन सा होगा? इदगाम नाकिस होगा, यानी वहां पर मुदगिम की सिफत जो है वो बाकी रहेगी। मैं यकूल में नून या मुदगिम है वो उसकी सिफत बाकी रहती है। इदगाम बिला गुन्ना नून साकिन या तनीन के बाद लाम और रा में से कोई भी हरफ आएगा तो वहां पर उस नून साकिन तनीन पर गुन्ना नहीं होगा, उसका नाम है इदगाम बिला गुन्ना। उसका मिसाल मीम नून रा जेर मिर, रा बा जबर रब, बा जेर बी, काफ जबर का, मिर रब्बी का, मिर रब्बी का। नून साकिन के बाद यरमलून के 4 रूपों में से रा आया है और इदगाम बिल्ला गुन्ना के 2 रूपों में से कौन सा हरफ आया है? रा आया है, तो वहां पर इदगाम बिल्ला गुन्ना होगा। इस नून साकिन तनीन पर, नून साकिन पर इदगाम बिल्ला गुन्ना होगा, वहां पर गुन्ना नहीं होगा। उसकी दूसरी मिसाल आप लीजिए, मसवल्लहुम। तनवीन के बाद नून साकिन और तनवीन के बाद में से इदगाम बिल्ला गुन्ना का दूसरा मिसाल है कि तनवीन के बाद यरमलून के 4 रूपों में से लाम आया है तो इदगाम बिल्ला गुन्ना होगा, ये कहेंगे। या इदगाम बिला गुन्ना के 2 रूप में लाम रा में से दूसरा हरफ लाम आया है, तनवीन के बाद आया है, तो वहां पर भी इदगाम बिला गुन्ना होगा। और इनके जो मिसाल हैं वो इदगाम, यहाँ पर कौन सा होगा? इदगाम ताम होगा, क्योंकि वहां पर मुदगिम की सिफत बाकी बिल्कुल नहीं है। देखो मिर रब्बी का नून बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है, मतवल्लहु। इसके अलावा मिल्लदुनहु, यहाँ पर भी नून की सिफत, नून को बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है, तो ये इसका इदगाम, इसका नाम है इदगाम ताम भी कहते हैं, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं, इदगाम माल गुन्ना को। तो आज हमने तख्ती नंबर 11 में से कायदा नंबर 2 इदगाम का पढ़ लिया, फिर इदगाम की 2 किस्में वो भी समझ ली। और इदगाम के जो हरूफ हैं वो 6 हैं। 6 हरूफ हल्की के, जहाँ पर इज़हार होगा, गुन्ना नहीं होगा, बिल्कुल साफ पढ़ेंगे, इज़हार करके पढ़ेंगे। और 6 हरूफ है जो इदगाम के, यरमलून, यानी या रा मीम लाम वाव नून, वहाँ पर आएगा नून साकिन और तनवीन के बाद, तो वहाँ पर इदगाम होगा। फिर उनमें से 2 किस्में, एक इदगाम माल गुन्ना की, बिला गुन्ना की। 4 हरफ आएंगे तो वहाँ पर गुन्ना होगा, और 2 हरफ लाम रा वो आ गए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। इदगाम की माना है कि एक हरफ को दूसरे हरफ के अंदर दाखिल करना या मिलाना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की लुगत और उसका जो है बुनियाद है, कायदा, उसको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम कुरान मजीद का बुनियाद सही समझेंगे, तजवीद के साथ कवानीन को याद करेंगे, तो हमें कुरान मजीद पढ़ने में भी आसानी होगी। और कुरान मजीद पढ़ना, मुज़य्यन करके पढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।